सर्वरूपधरं शान्तं सर्वरूपधरं शान्तं सर्वनामधरं शिवम् सच्चिदानन्दरूपम् अद्वैतम् सत्यं शिवं सुंदरम् ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. యావత్ ప్రపంచము ప్రశాంతి నిలయంలో కూడి ఇట్టి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నదనగా వారు విదేశీయులని, ప్రశాంతి నిలయం స్వదేశీయమని భావిస్తున్నారు. At this moment, the whole world is rejoicing here in the Sanctum Sanctorum Prashanti Nilayam. We consider some natives and some foreigners. ఎవరు స్వదేశీయులు, ఎవరు విదేశీయులు అనేటువంటి యొక్క భేదభావములు మనం విచారించినప్పుడు ఎక్కడ సత్యధర్మములు వికసిస్తూ ఉంటాదో, ప్రకటిస్తూ ఉంటాదో వారే భారతీయులు. Who are the natives of this country? Who are the foreigners for that matter? The place wherever the truth and righteousness are adhered to are కేవలం Bharatiyas. భారతదేశంలో పుట్టినంత మాత్రమున అందరూ భారతీయులు కారు. You cannot call yourselves Bharatiyas having been born here. భారతీయుల యొక్క సంస్కృతి సత్యం వద, ధర్మం చెర. ఈ రెండింటి యొక్క సూత్రములను ఎవరు అనుసరిస్తారో వారే భారతీయుడు. The culture of Bharat stresses that one should speak truth and follow dharma. Whomsoever that adheres to these twin principles are Bharatiyas. ప్రపంచమంతయును ఒక పెద్ద భవనము. The whole world is a big mansion. ఈ భవనములో అనేక విధములైనటువంటి రూములు కలిసి ఉంటాయి, గదులు. There are so many rooms inside. కాబట్టి ఒక్కొక్క దేశం కూడాను ఒక్కొక్క గది వంటిది. Each country is equal to a room. కనుక యావత్ ప్రపంచమంతా కూడాను ఒక్క గృహమే. Therefore, the whole world is just one home. సర్వాంగములకు దేహము ఆధారమైనప్పుడు ఈ దేహములో ఒక హృదయం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. Just as the body has got various limbs that act according to the direction of the heart, there is a center which we have got to know. సర్వాంగములకు ఈ హృదయమే అన్నింటినీ సప్లై చేస్తూ ఉంటుండాలి. To various limbs of the body, it is the heart that supplies blood. కనుక అన్ని దేశములకు కూడాను సత్య ధర్మములనేటువంటి యొక్క ఈ ప్రాణతత్వమే అందరి యందు కూడాను విలీనమై ఉంటుండాలి. Therefore, it is the truth and dharma, righteousness, that percolate, that flow throughout the world. భగవంతుడు సృష్టికర్త అని భావిస్తుంటారు, విశ్వసిస్తుంటారు. We consider and we have full faith in the statement that God is the creator. భగవంతుడు జీవులను సృష్టించాడు. God has created beings. కానీ జీవులు దేవుణ్ణి సృష్టిస్తున్నారు. But these beings have created in turn God himself. కాబట్టి జీవులు కూడాను సృష్టికర్తలే. Therefore the beings also are creators. భగవంతుడు సృష్టించుకోడు, భగవంతుణ్ణి భక్తుడే సృష్టిస్తున్నారు. God is not the creation of his own making. It is the one of the devotee. పరమ భక్తుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడు తన భక్తి ప్రపత్తి చేతనే ఒక స్తంభమునందు నారసింహుని సృష్టింపజేశాడు. Prahlada could see the manifestation of the divinity within the pillar because of his sincerity, steadfastness and devotion. బాలుడైనటువంటి ధ్రువుడు నారాయణుని అరణ్యము లోపల సృష్టింపజేశాడు. It was the tiny tot Dhruva who could have the manifestation of Narayana there in the thick forest. కనుక సృష్టికర్త ఎవరనగా ప్రతి జీవుడు కూడాను సృష్టికర్తనే. Then who is the creator? Every living creature, being. ప్రతి జీవుడు కూడాను దేవుడే. Every individual is God himself. కానీ దేహాత్మ భావమును పెంచుకోవటం చేతనే తాను ఒక పామరుడైన మానవుని వలె భావిస్తున్నాడు. Because of the body attachment, he considers himself innocent and ignorant. సృష్టికి సృష్టికర్తకు ఉన్నటువంటి భేదము ఉపాధి మాత్రమే. The difference between creation and the creator is only in the vesture. ఉపాధిని విస్మరిస్తే ఉన్నది ఒక్కటే.
అది ఏ ఆత్మతత్వము. Then once we forget this body or the vesture, this principle of the spirit stays on. ఒక్కొక్క ప్రాంతం వారు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి యొక్క పండుగలను గావించుకుంటూ దాన్ని పర్వదినముగా అనుభవిస్తూ వస్తున్నారు. Each country may observe the festival occasions and follow the tradition. ఇది కొత్త సంవత్సరమని భావిస్తున్నారు చైనీయులు. Chinese consider this day the new year. అయితే భారతదేశమునకును ఈ చైనా దేశమునకును ఏమాత్రము భేదము లేదు. However, there is no difference between Bharat and China. ఈ చైనా దేశం వారు కూడాను ఒక నెల దక్షిణాయనమని ఒక నెల ఉత్తరాయణమని భావిస్తూ ఉంటారు. Chinese also consider the two periods when sun travels అదే northward విధంగానే and southward. భారతీయులు చాంద్రమాసము సూర్యమాసమని విశ్వసిస్తుంటారు. Bharatiyas also have got this lunar and solar systems. ఇదే సంబంధమైనటువంటి విషయాన్ని ఈనాడు చైనా దేశంలో అనుభవిస్తున్నారు. The same system is followed by Chinese there. భారతదేశంలో కొన్ని ప్రాంతముల వారికి ఉత్తరాయణం వచ్చినప్పుడు తదుపరి దీనిని ఒక విధమైనటువంటి నూతన సంవత్సరంగా విశ్వసిస్తుంటారు. In Bharat, in a particular area, when sun travels towards north direction, they consider it a festival period, auspicious. ఇది చాంద్రమాసము అంటారు. That they consider lunar period, Chandramas. మరికొంత ప్రాంతం వాళ్ళు సూర్యమాసం అంటారు. While others consider solar, Suryamasa. దీనిని చైనా దేశం లోపల కూడాను మూన్ డే అనగా మానసత్వమైనటువంటి యొక్క చాంద్రమాసమునకును ఒక సూర్యమాసమునకును ఎట్టి భేదము లేదని వారు భావిస్తుంటారు. The same system is followed by Chinese over there, the lunar and the solar systems. మూన్ న్యూ ఇయర్, సన్ న్యూ ఇయర్ అని చెప్తుంటారు. They also have these two, New Year according to one system, New Year according to another. ఇవి రెండు కూడాను బయట ప్రపంచంలో మనం ప్రదర్శించేటువంటివి కాదు. The lunar and the solar are not present outside. చంద్రమా మనసో జాతః చక్షో సూర్యో అజాయత. Moon is the presiding deity of the mind. కనుకనే ఈ మనసుకు చంద్రులకు చాలా సంబంధం ఉంటున్నది. Thus there is intimate relationship between the mind and the moon. మానవుని యొక్క జ్ఞాన చక్షువుకును సూర్యునికును సన్నిహిత సంబంధం ఉంటుండాలి. There is an intimate association between sun and the eye of wisdom of man. ఈ విధంగా లోతులకు దిగి విచారిస్తూ పోతే దేశములు కాని భావములు కాని పండుగలు కాని ప్రత్యేకంగా ఉండేటువంటివి కాదు. Like this, when we go into the depth and inquire, we don't find any differences between festivals. అన్నింటికి మానవుని హృదయమే మూల స్థానము. In fact, the heart is the center for every festival. కనుక మానవుని హృదయము లోపల సరి అయినటువంటి ఏకత్వం అనేటువంటిది ఆరంభమైనప్పుడు సర్వము కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ఏక స్వరూపాన్ని ధరిస్తుంది. Likewise, when the feeling of oneness develops within the heart, you will certainly understand the principle of unity all around. సర్వరూపధరం శాంతం సర్వనామధరం శివం సచ్చిదానంద రూపం అద్వైతం సత్యం శివం సుందరం. ఈ సత్యం శివం సుందరము మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే ఈ యొక్క మానవత్వం. Human quality is the trinity of truth, goodness and beauty. దీన్ని ప్రాచీన కాలం నందు కూడాను ప్లేటో కూడాను దీన్ని వర్ణిస్తూ వచ్చాడు. The same thing is stated by Plato. అనగా వాడు సృష్టి యొక్క తత్వము లోపల మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని కూడాను చక్కగా విశదీకరింపుతూ వచ్చారు. They could explain clearly this principle of unity in this trinity, in the divinity clearly. ట్రూత్, గుడ్నెస్ అండ్ బ్యూటీ అని చెప్తూ వచ్చాడు ఈ ప్లేటో. Plato declared these three, truth, goodness and beauty. దీనినే సత్యం శివం సుందరం అన్నారు భారతీయులు. Bharatiyas call these three Satyam, Sivam, Sundaram. పదముల వ్యత్యాసమైనప్పటికీ అందులో ఉన్నటువంటి అంతర్భావము అన్ని మతములు ఎందుకును ఏకత్వంగానే ఉంటుండాలి. Though there is an apparent difference so far as language is concerned, the meaning being the same. ద్వైతము, విశిష్టాద్వైతము, అద్వైతము అని భారతీయులు ఏ విధంగా తెలుపుతున్నారో దీనిని పాశ్చాత్యులైనటువంటి క్రిస్టియన్స్ కూడాను మూడు రకములుగా వర్ణిస్తూ వచ్చారు. Just as we have got in culture of Bharat, the principle of dualism, qualified non-dualism and non-dualism, the same thing is explained by Western thought. మొట్టమొదట ఐఎమ్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నారు.
The first statement is, I am the messenger of God. రెండవది ఐ యామ్ ది సన్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నారు. The second statement, I am the son of God. ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అన్నారు. The third statement, I and my Father are one. దీనిని హోలీ గోస్ట్ అన్నారు క్రిస్టియన్స్. Christians call it as the Holy Ghost. ఈ ఇందులోపల ద్వైతము, అద్వైతము, విశిష్టాద్వైతము మూడింటి తరువాత వచ్చేటువంటిదే తురియావస్థ అన్నారు. Therefore, this ultimate transcends all the three levels of consciousness: dualism, qualified non-dualism, ముస్లింలు కూడా and మొట్టమొదట non-dualism. ఐ ఆమ్ ఇన్ ది లైట్, ఐ ఆమ్ ఇన్ ది లైట్ అన్నారు. Muslims also said, I am in the light. తదుపరి ది లైట్ ఈజ్ ఇన్ మీ అన్నారు. Later they said, the light is in me. మూడవది ఐ ఆమ్ ది లైట్ అన్నారు. The third declaration, I am the light. ఇదే అద్వైతము అన్నారు. This is non-dualism. కాబట్టి ద్వైతము, విశిష్టాద్వైతము, అద్వైతము మూడింటి యొక్క ఏకస్థానమే మానవుని యొక్క హృదయము. Therefore, human heart is the center of these three levels of thought: the non-dualism, dualism, and qualified non-dualism. కనుక పాత్రలు అనేకంగా ఉండవచ్చును. We may pray in a varied manner. అన్ని పాత్రల యందు కూడా ప్రతిబింబించేటువంటి యొక్క బింబము ఒక్కటే. It is the same reflection we find in all of the అయితే containers. ఇక్కడ భేదములు మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి భిన్నత్వం చేతనే భేదములుగా గోచరిస్తూ ఉన్నాయి. The difference is due to the diversity in humanity. కనుక వేదాంతము దీనిని అనేక రకములుగా బోధిస్తూ వచ్చింది. The spirituality explains very clearly in a varied ఓ manner. మానవుడా, నీవు అదే కాని అది నీవు కాదు అని. He said, "Oh man, you are that, and that you are not that. నీవు అదే కాని అది నీవు కాదు. You are that, but that's not you." ఇందులో ఉండినటువంటి యొక్క వ్యత్యాసం ఏమిటి? What is the difference here? ఒక నీటి తొట్టి ఉంటుండాలి. Here is water tub. ఆ నీటి తొట్టి దగ్గరికి నీవు వెళ్లి నీ ప్రతిబింబాన్ని ఆ నీటిలో చూస్తావు. You go near the water tub and see your own reflection. అది నేనేను అంటావు. You say that I am the reflection. అయితే ఆ ప్రతిబింబాన్ని పట్టుకుని కొట్టితే నీకు దెబ్బలు తగలవు. Now if you beat your reflection, you are not hit. నీవు అదే కాని ఆ దెబ్బలు నీకు తగలటం లేదే, కాబట్టి నీవు అదే కాదు. You say you are the reflection, but you are not harmed, you are not hit, even if the reflection is beaten, therefore you are not the reflection. అయితే దానిని నీవు తిట్టితివా నీకు కోపం వస్తుండాలి. However, if your reflection is scolded, reprimanded, then కొట్టినప్పుడు naturally నీకు angry. దెబ్బలు తగలవు, కానీ తిట్టినప్పుడు మాత్రము రెండింటి యొక్క ఏకత్వం ఏమవుతుండాలి. You are not hurt when the shadow or reflection is beaten, but when it is scolded, you are affected. అదే విధంగానే దేహంలో అనేటువంటిది ఒక పాత్రల వంటివి. Likewise, body is a vessel. ఉపాధి ఇది కేవలం ఒక నెగిటివ్. Vesture, body is a negative. కనుకనే దేహో దేవాలయ ప్రక్తో జీవో దేవ సనాతన అని. Body is the temple of God. Godly indweller is eternal. ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి మందిరం వంటిది మాత్రమే. Body is a temple. దేహం అనేటువంటిది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. Body is a sort of instrument. మైండ్ అనేటువంటిది ఒక పనిముట్టే. Mind is an instrument. ఇంద్రియములు అనేటువంటివి ఒక పనిముట్లే. Senses are instruments. మనసు కూడాను ఒక పనిముట్టే. So also the mind. ఇవన్నీ కూడాను పనిముట్లే. They are all instruments. దీనిని నీవు వినియోగించుకునేటువంటి విధానంలో దీని యొక్క ఏకత్వం మనం గుర్తించాలి. You should know the principle of unity as you make use of these instruments. ఇది నేను అంటున్నావా లేక ఇది నా దేహం అంటున్నావా? Do you identify with the body or you claim that the body belongs to ఇది you? నా దేహం అనుకుంటున్నావు, You say this is my body, కానీ దేహమే నేను చెప్పటం లేదు. but you don't say that I am the నా body. దేహము అనుకున్నప్పుడు నీవు ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నావు. When you say this is my body, you are separate from the body. ఇది నా హ్యాండ్ కర్చీఫ్, This is my handkerchief. ఇది సపరేట్, నేను సపరేట్. I am separate from the kerchief. అదే రీతిగా ఇది నా దేహం అనుకున్నప్పుడు నా దేహం వేరు, నేను వేరు. Likewise, when I say this is my body, I am separate from దీన్ని the body. వేదాంతంలో సూక్ష్మ రూపకంగా బోధించినటువంటి హూ ఆర్ యూ, దిస్ ఈజ్ మై బాడీ, మై మైండ్, మై బుద్ధి, మై చిత్తము, మై ఇంద్రియము, బట్ హూ ఆమ్ ఐ. ఇది వేసుకుంటే అక్కడ నీవు ప్రత్యేకంగా గోచరిస్తున్నావు. The spirituality puts this question, who are you? You say I am the body, this is my body, this is my mind, these are my senses, then who are you? You are separate from them. కనుకనే ఈ మై అనేటువంటిది మాయా. Therefore this mind is maya or illusion. ఈ మాయా అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Where from you get this illusion? లేని దాన్ని ఉన్నట్టుగా భావించడమే మాయా. You consider the non-existent as the one that మాయా exists. భగవంతుని యొక్క ఉపాధి. This illusion is the vesture of God. కనుకనే భగవంతుని మాయోపాధి అని పేరు పెడుతూ Therefore వచ్చారు. God himself has put on the vesture of illusion. కనుక ప్రాంతమును పురస్కరించుకొని
వారి వారి అభ్యాసములను పురస్కరించుకొని ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను వేరు వేరు దేశములు, వేరు వేరు భాషలు, వేరు వేరు సాంప్రదాయములని విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. Basing on regional considerations and the habits that we have, the world is divided into so many countries, నా speaking so many ఉద్దేశంలో languages. అందరి యందు ఉన్నటువంటిది ఒకే తత్వమే. Bhagavan says there is only one single principle which is common in all. అది ఏ ప్రేమ తత్వము. That is the principle of ప్రేమ love. లేని మానవుడు ఈ లోకంలో లేడు. There is none in this world without love. కానీ ఆ ప్రేమను అనేక మార్గంలో వినియోగించవచ్చును. However, you can make use of this love in different ways. కానీ ప్రేమ ఒక్కటే. Love is one. పిచ్చాసుపత్రి లోపల అనేక రకములైనటువంటి పిచ్చివారు ఉంటుంటారు. In mental hospital you have many madcaps. అదే విధంగా ఈ జగత్ అనేటువంటి ఒక పిచ్చి ఆసుపత్రి. The whole world is a mental hospital. కొందరు ధనం పైన పిచ్చి పట్టి ధనము ధనము ధనం అని విచారిస్తుంటారు. Some have this madness for money. కొంతమంది ఆరోగ్యం పైన పట్టి నా ఆరోగ్యం 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 అనేటువంటి పిచ్చితో వారు పరితపిస్తుంటారు. Some are mad after the health, very much bothered. మరికొందరు పదవి యొక్క పిచ్చి బట్టి పదవి 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 అని పదవి కోసమే ప్రాకులాడుతుంటారు. Some struggle hard because of the madness for position and authority. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి దాన్ని వాంఛించి దానిని పురస్కరించుకొని చింతిస్తూ ఉంటారు. Likewise, each person has got his own desire and is mad after that desire. ఇందులో మరికొంతమంది దేవుడు దేవుడు అని దేవుని యొక్క పిచ్చి పట్టింటారు. Among them, some are mad after God. కానీ ఈ అన్ని పిచ్చిల లోపల కూడాను ఈ దేవుడు అనేటువంటి పిచ్చి చాలా ఉత్తమ పిచ్చి. Of all the kinds of madness in this world, this madness for God is మానవుడు highest and best. 12 విధములైనటువంటి చింతలతో మునిగి ఉంటున్నాడు. Man has drowned himself in 12 types of worries and anxiety. పుట్టుట ఒక చింత, Birth is a worry. భూమి నుండుట చింత, Life on earth is one worry. సంసారమొక చింత, సావు చింత, Family life is worried. And death is worry. బాల్యమంకయు చింత, The entire period of childhood is worry. వార్ధక్యమొక చింత, Old age is worry. జీవించుటొక చింత, చెడుపు చింత, Life in general and failure are worries. కర్మలన్నీయు చింత, All actions are worry. కష్టము ఒక చింత, Difficulties give you worry. సంతసమొక చింత, Even happiness, వింత చింత, the mystery. సర్వ చింతల బాపెడి సర్వేశ చింత, కొనుడి ఇకనైన ప్రజలార కోర్కె మీర. O people, seek the blessing and mercy of God, who will make you free from all sorts of worries. ఈ యొక్క సర్వేశ చింత చేత సర్వ చింతలు కూడా నిర్మూలమైపోతాయి. If you have this madness, worry for God, దీనిని naturally other ఉపనిషత్తులు problems are solved. దేనిని మనం తెలుసుకుంటే సర్వమును తెలుసుకున్న వారం అవుతాము. That if known, everything else would be known. దేనిని మనం చూస్తే సర్వమును చూసిన వారం అవుతాము. That if seen, everything else would be దేనిని seen పట్టితే easily. సర్వమును పట్టిన వారం అవుతాము. దానిని మనం పట్టాలి. If you acquire that, everything else would be acquired easily. తలుపు తట్టితే తలుపులు తెరవబడుతుంది. If you knock the door, it will be opened. పిలిస్తే పలుకుతాడు. If you call, he responds. అడిగితే ఇస్తాడు. If you ask, thou ఈ shalt be మూడు given. కూడాను ఉపనిషత్తుల యొక్క సత్యమే. These three are the declarations of అయితే Upanishad. ప్రతి మానవుడు కూడాను తలుపులు తడుతున్నాడు, అడుగుతున్నాడు. However, every man knocks the door and asks, కానీ దేనిని అడుగుతున్నాడు? what is that he asks for? దేనిని తలుపు కొడుతున్నాడు? What is that he knocks? కానీ కొట్టవలసిన తలుపులు కొట్టడం లేదు. But he is not knocking at the right door. మోక్ష ద్వారాన్ని మనం తెరవని కట్టాలి. You should knock the door so that the gates of కానీ heaven will be మానవుడు ఈనాడు opened. నరక ద్వారాన్ని తడుతున్నాడు. But man is knocking the door of hell. ఆత్మానందాన్ని కోరవలసినటువంటి మానవుడు ఈనాడు లోకానందములకై పరితపిస్తున్నాడు. Man who should work hard for the bliss of the spirit is working for the happiness of the world. నీ సన్నిధి నా పెన్నిధి అని కోరవలసినటువంటి మానవుడు ఈనాడు సన్నిధికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. Man who should pray for the proximity of the divine wants to be near the world. దైవాన్ని అడగాలి, You should ask God. జన్మాన్ని తరింపజేసుకోవాలి, And you should redeem your life. మోక్ష ద్వారంలో ప్రవేశించాలి. And you should open the gates of heaven liberation. కానీ ఈనాడు అడగటము దైవాన్ని అడగటం లేదు. Today we are not asking God. దయ్యాన్ని అడుగుతున్నారు. We are asking Daya the demon. ఇలాంటి మానవత్వం లోపల ఇంక దివ్యత్వం ఏ రీతిగా వారు దర్శించగలరు? In such a human life, how can you visualize the divinity? ఎక్కడనూ నీవు పోయి దర్శించనక్కర్లేదు. You don't need to go ఏది anywhere. నీది అనేటువంటిది విచారించాలి. You should understand what is that belongs to you.
చెప్పినది నీది కాదు, What you say is not yours actually. వ్రాసినది నీది కాదు, What is written is not your own. చేసినదే నీది. What you do belongs to you. కనుక ఈనాడు చేయకుండా చెప్పుతున్నాము, Today you don't do but you say. అనుభవించకుండా రాస్తున్నాము. Without experience you write. కనుకనే ఆనందానికి అతి దూరం So అయిపోతున్నాము. you are cut off from the bliss. కనుకనే చెప్పేదానికంటే చేసి చూపించడం చాలా అవసరం. So instead of saying better you do, act and practice. చెప్పటం చాలా సులభము, It's so easy to say. చేయటం చాలా కష్టము. It's very difficult to act. చెప్పినటువంటిది చేసినప్పుడే నిజమైనటువంటి ఒక సాధన ఏర్పడుతుంది. The true spiritual practice lies in observing what you say. చెప్పుట సులభంబు It is easy to declare. చేయుట కష్టంబు, Very difficult to practice. దాతకైన వాణి తాతకైన. Even to Brahma or his grandfather is very difficult to practice. కనుక మనము చెప్పినటువంటి చెయ్యాలి. So we should act according to what అప్పుడే నీ we say. మానవత్వం అనేటువంటిది నిరూపించిన వాడవుతావు. Then only you can demonstrate the human కనుకనే ది quality. ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్ అన్నారు. Therefore it is that the proper study of mankind is man. థాట్స్, వర్డ్స్, యాక్షన్ మూడింటి యొక్క ఏకత్వం కావాలి. There should be perfect harmony between thought, word and action. దీనినే ప్రాచీనులు త్రిపుటము ఏకత్వము అన్నారు. This ancients call it unity and త్రికరణ unity. శుద్ధి అన్నారు. This is what you call purity. హృదయం శుద్ధిగా ఉండాలి, The heart should be మాట pure. పరిశుద్ధిగా ఉండాలి, The word should be pure. క్రియ రెండింటికి సంబంధించినవిగా ఉండాలి. Actions should have a kind of relationship with what you కానీ say. తలచటం వేరు, చెప్పటం వేరు, చేయటం మరొకటి అయిపోతుంది. You think one way, you say another way, and your action is కనుకనే totally ఈనాటి different. మానవుని దురాత్ముడు అని పేరు పెట్టింది వేదాంతం. Therefore man today is totally wicked. మనస్సు యొక్క ఏకత్వము, మాట యొక్క ఏకత్వము, చేతల యొక్క ఏకత్వము మహాత్మము అన్నారు. It's only the noble soul who will have harmony, integrity between what మనస్ is said అన్యత్, and done. వచస్ అన్యత్, కర్మణ్ అన్యత్, దురాత్మనం అన్నారు. It's only the wicked man whose action is at variance with what he says. ఈనాడు మనం త్రిగుణ శుద్ధిని ఏకపరచుకోవాలి, Today we should unify. ఏకత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి, We should develop this unity. భిన్నత్వాన్ని దూరం చేయాలి, We should be far దైవత్వాన్ని off from గుర్తుంచుకోవాలి. diversity. అప్పుడే నీ యందు దైవత్వం ప్రకాశిస్తుంది. Then only the divinity latent within you will blossom. దేవుడనగా వేరు దేశమందును లేడు, దేవుడనగా తనదు దేశమందే. God is not present in a foreign land. He is indweller in you. పాపమనగ వేరు పరదేశమున లేదు, తాను చేయు పనుల తగియిండు. Sin is not present in a foreign country. It is attached to your own పాపం కానీ action. పుణ్యం కానీ మరొక ప్రదేశంలో లేదు. ఎట్టి చర్యలో అట్టి ఫలితము, As is the action, so is the reaction. ఎట్టి మంటను అట్టి పొగ, As is the flame, so is the smoke. ఎట్టి పొగను అట్టి మేఘము, ఎట్టి మేఘము అట్టి వర్షము, As is the cloud, so is the ఎట్టి rain. వర్షము అట్టి పంట, As is the rain, so is ఎట్టి the పంటను crop. అట్టి తిండి, As is the field, you find ఎట్టి food. తిండియో అట్టి మనసు. And as is the food, so is the mind. కనుకనే మొట్టమొదట మనం చేసే కర్మలను పురస్కరించుకొని మన యొక్క పవిత్రమైనటువంటిది అపవిత్రమైనది నిర్ణయించుకోవచ్చు. Therefore, that which is sacred, that which is unsacred, depend upon our activity, action. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను పవిత్రమైనటువంటి కార్యంలో ప్రవేశించాలి. Therefore, every human being should take to good ఏది activity. పవిత్రమైనటువంటిది, What is that ఏది sacred? అపవిత్రమైనటువంటిది What is that is అని unsacred? విచారణ చేస్తే అదే వ్యాసుడు చెప్పాడు. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం అన్నారు. Vyasa defined clearly what is a merit. To render help to others is a merit. To harm others is a sin. పరపీడనం Harming others, ఇదే పాపం అన్నారు. this is the sin. అనగా దీనిని పరులను పీడించేటువంటిది పాపం అన్నారు. Only harming others is a sin. కాదు కాదు, No. పరము, పరమనగా ఆత్మతత్వము. Para means the spirit. ఈ ఆత్మతత్వాన్ని భిన్నత్వంగా భావించడమే పాపం అన్నారు. To consider this principle of unity of the spirit as a diversity అందరి యందు is sin. ఉన్నటువంటిది ఆత్మ ఒక్కటే. The same spirit is present everywhere. దీనిని భిన్నంగా నీ యందు నా యందు వేరువేరుగా ఉన్నది భావించడమే పాపం అన్నారు. To find it as a sort of diversity or multiplicity ఎవరినో is a sin. హింసించడము, ఎవరినో తిట్టడము, ఎవరినో ఇవి కాదు పాపము. So accusing others, criticizing others is not a sin. ఏకత్వాన్ని భిన్నత్వంగా భావించడమే పాపం అన్నారు. To consider the principle of unity as a diversity is a sin. పరోపకార పుణ్యాయ అన్నాడు. To help others is a merit. పరమనగా తిరిగి ఆత్మనే. This param is spirit again.
ఉప ఆత్మకు సమీపించడమే పుణ్యము అన్నారు. Upa means proximity to this spirit, సమీపము meaning closeness. ఆత్మకు సమీపంగా పోవటమే పుణ్యము. When you are very close to the spirit, ఆత్మను that's meant. భిన్నంగా మనం భావించడమే పాపము. Consider yourself separate from this Atma is a sin. కనుక వేదాంతం ఇంత సులభంగా కూడాను చక్కని రహస్యాన్ని విపులీకరించేస్తుంది. Therefore spirituality explains the secrets in such a simple way. కనుక దేశములు భిన్నము కాదు, Countries are not different. భాషలు వేరు కాదు, Languages are not different. కానీ అన్నింటి యొక్క అంతరార్థం ఒక్కటే. But the inner content significance is ఈ one. టంబ్లర్ లోపల నీరు ఉంది. Here there is water in this tumbler. తెలుగు వారంతా దీన్ని నీరు అంటున్నారు, Telugu people call it as Neeru. ఇంగ్లీష్ వారంతా వాటర్ అంటున్నారు, English people call it water. హిందీ వాళ్ళంతా పాని అంటున్నారు, Hindi people call it తమిళ Pani. వాళ్ళంతా తన్ని అంటున్నారు, Tamilians, Tani. సంస్కృత వాడు వారి అంటున్నాడు. Those who Sanskrit call కానీ it మీరు as ఎన్ని Vari. పదములు చెప్పినా ఈ నీటిని ఎవరు మార్చలేదు కదా. You may give it any name as you like it, but water is same. నీరు ఒక్కటే. Water is one and the same. ఈ పదములు వేరు వేరుగా ఉంటున్నాయి. Words, ఈ language, పదములను మనం భ్రమించి we're carried away by the language. ఇవి ఏదో భిన్నంగా ఉన్నదని భావించుకోవటమే ఇది ఒక పెద్ద పాపం. If you consider this multiplicity, diversity, well, that is the worst of the sin. ఏకత్వాన్ని భిన్నత్వంగా తీసుకోకూడదు. Never take this unity as a ఈనాడు diversity. ప్రపంచము లోపల Today in the world, ఏకత్వాన్ని భిన్నత్వంగా భావించేటువంటి మేధావులు దినదినాభివృద్ధి పొందిపోతున్నారు. intellectuals are ever on the rise day by day that consider కానీ diversity. భిన్నత్వాన్ని ఏకత్వంగా చూసేటువంటి వ్యక్తులు చాలా తక్కువగా ఉంటున్నారు. There are very few people who will understand unity and diversity. ఈనాడు అనేకత్వాన్ని ఏకత్వంగా చూసేటువంటి యొక్క వ్యక్తులు అభివృద్ధి కావాలి. Today we need individuals, people who will have this principle of unity and అప్పుడే మన యొక్క diversity. దేశ సమస్యలన్నీ కూడా పరిహారం అవుతాయి. Then all problems of this country would be solved. ఏనాడు మానవత్వంలో ఉండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం ఏకత్వంగా భావిస్తామో అప్పుడే ఈ యొక్క సమాజం లోపల సంఘర్షణలు సమాప్తి అయిపోతాయి. That day when once you recognize and experience the latent divinity within you, all problems are solved. ఈ భిన్నత్వం చేతనే ఈ క్రోధములు తాపములు పాపములు అన్ని జరిగిపోతూ ఉంటున్నాయి. It's only because we are carried away by the diversity, which is the కనుక cause మనకు for all the sins. క్రోధమే యమధర్మరాజు, And this very anger itself is the మన king of death. కోరికలే దీనికి తగినటువంటి యొక్క నది. And the desire is the river that takes you to the god of death. యమధర్మరాజు దగ్గరికి పోయేటప్పుడు ఒక నదిని దాటవలసి వస్తుందట. To go to that king of death, you have ఆ to cross this కోరికలే river. వైతరిణి నది. The river, this river is Vaitarani, the desire. క్రోధమే యమధర్మరాజు, This anger itself is the king of death. దీనికి ఆత్మతత్వమే సరి అయిన మోక్ష స్థానము. And the spirit is the center of liberation. యమ అనగా ఏమిటి? What's the meaning of Yama? యమ అనగా ఇంద్రియముల నిగ్రహమే యమ. Yama means the sense control. దీనిని నిగ్రహించుకున్నప్పుడు ఇంతకంటే మనకు స్వర్గం వేరే లేదు. When once you exercise the sense of control, there's నిగ్రహము nothing beyond లేనటువంటి it. వాడే అనుగ్రహానికి పాత్రుడు కాడు. And without this, you cannot be the recipient of God's grace. నిగ్రహాన్ని సాధించినటువంటి వాడు అనుగ్రహాన్ని కూడా సాధించగలడు. The one who has got this nigraha control deserves కనుకనే anugraha, the ప్రతి mercy. మానవుడును నిగ్రహ అనుగ్రహాలను సాధించినటువంటి వ్యక్తిగా తయారు కావాలి. Therefore everyone should mold himself as a personality with these two, the control nigraha and anugraha ప్రేమ mercy. స్వరూపులారా, కొత్త సంవత్సరాలు ఒక్క సంవత్సరం వరకు మనం కాచుకోనక్కర్లేదు. You don't need to wait one full year for ప్రతి this సెకండ్ కూడా celebration. మనకు కొత్త సెకండే. Every second is new. కనుక ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొత్త సంవత్సరాలు జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. ఎన్ని కొత్త సంవత్సరాలు గడుపుకున్నామో, ఎన్ని కొత్త సంవత్సరాలు పండుగలు చేసుకున్నామో, కానీ ఒకదాని ఎందుకు ఏ మార్పు కూడా మనలో కనిపించటం లేదు. We observed and celebrated many new years in the past, but there's nothing new, unique. సంవత్సరం జరిగే కొలది దేహం పెరుగుతుండాలి. As years pass by, we also దేహం age. పెరిగే కొలది ఆయువు తరుగుతుండాలి. As we age, lifespan becomes short. దేహం పెరిగేదాన్ని చూసి మనం ఆనందిస్తున్నామే కానీ తరిగే ఆయువును చూసి మనం విచారం చేయటం లేదు. We are so happy that we age, but at the same time, మా పిల్లవాడు lifetime పెరుగుతున్నాడు, diminishes. చాలా బాగా పెద్ద అయిపోయినాడు, పెద్దవాడైనాడు అని ఆనందిస్తుంటారు తల్లిదండ్రులు. The parents are so happy, now you are grown up. కానీ దేహం పెరిగింది కానీ ఈ ఆయు ప్రమాణం తరిగిపోయింది. దీని విచారం చేసేవాడు చాలా తక్కువ. But there is no one who would consider the lifespan that diminishes. కాలము చాలా అపవిత్రమైనటువంటిది. Time is highly sacred. కాలాన్ని కాలుడు మింగుతున్నాడు. It's only time that కాలకాల ప్రపన్నానాం కాలకింన కరిష్యతే. అయితే ఆ కాలాన్ని కూడా మృంగేటువంటి వాడు భగవంతుడు. however time is in the hands of God. కనుకనే మనము ఈ కాలాన్ని ఒక క్షణం కూడా వ్యర్థం చేయకుండా చూసుకోవాలి. Therefore we should never waste even a second or a moment in our life.
కాలమును వ్యర్థం చేస్తే మన కాయమునే వ్యర్థం చేసుకునే వారమవుతారు. If you waste time, you will be wasting your life in general. దేనినైనా మనం వినియోగం చేయవచ్చును, దేనినైనా వ్యర్థం చేసుకోవచ్చును, కాలమును మాత్రం వ్యర్థం చేయకూడదు. You can use or you can waste anything, but never waste time. కనుక కాలమును సార్థకం గావించుకునేటువంటి వాడే మహాపుణ్యవంతుడు. Therefore, the one who sanctifies time is meritorious. వ్యర్థమైనటువంటి మాటల చేత, వ్యర్థమైనటువంటి యోచనల చేత మన కాలమును అపవిత్రం చేయకూడదు. Don't make the time unsacred by indulging in gossip and భగవంతుడు vain talk. కాల స్వరూపుడు. Time is God. కనుకనే సంవత్సరాయ నమః అన్నాడు భగవంతుడిని. Therefore, God is called time, Samvatsaraya Namaha. కాబట్టి సంవత్సరం అంటే ఒక సంవత్సరమే కాదు, 12 నెలలు కాదు. Samvatsara year doesn't mean merely 12 months. సంవత్సర అనగా దేవునికి సంవత్సరం అని పేరు. Samvatsara year is the title of God. కనుకనే ఈనాడు మనము సంవత్సర స్వరూపుడైనటువంటి భగవంతుని చింతించక సంవత్సరాన్ని మాత్రమే చింతిస్తున్నాం. We don't think of God who is very time himself, but we think of the ఆధేయాన్ని calendar. చూస్తున్నామే కానీ ఆధారాన్ని చూడటం లేదు. Just think of that which is base but not the true basis. ఈ టవర్ దేనిపైన ఉంటుండాలి? Where do we find this towel now? కేవలం ఆధారంగా ఉంటుంది చేతనే ఈ టవర్ నిలిచగలిగింది. It's now present on the table, therefore it's there. కానీ టేబుల్ ను చూడటం లేదు, కర్చీఫ్ను మాత్రమే చూస్తున్నాము. But we don't look at the table, but we watch the curtain. కనుక ఈనాడు ఆధారం అనేటువంటిది దైవత్వము. Therefore the primal basis is ఆ divinity. దైవం పైన సర్వ ఆదాయములు కూడా జీవిస్తున్నాయి. So everything depends on the divinity. కనుక ఆధార ఆదాయములు రెండింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి. Therefore we should know the relationship between that which is basis and that which is base. దీనిని అద్వైతము అన్నారు. This is called non-dualism. ఇది వస్త్రము This is cloth. కాదు, No. దారముల యొక్క తేలిక Combination of కాదు, yarn. No. ఇది ప్రత్తి. It's cotton. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే అద్వైతం. It is the combination of the three is non-dualism. దారము, ప్రత్తి, బట్ట అని మూడు చెప్తున్నాము. You give three names, the cotton, the thread and the cloth. కనుక మనం ఈనాడు జీవించడం అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. So we have to understand the true meaning of our life. క్రిస్టియన్ లోపల కూడాను ఈ జేసస్ ఒకానొక సమయంలో ఒక వ్యక్తిని చూచి ఆకలి అవుతున్నది బాధపడుతుండగా ఒక చేపని ఇచ్చాడు. Jesus Christ, as he passed by, observed a man who is very hungry and gave him a fish. తదుపరి రెండవ దినం ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చాడు. Second day he came to the same person. నాయన, నిన్న ఇచ్చినటువంటి చేపను మాత్రం నిన్న భుజించావు, తిరిగి ఈనాడు ఆకలి వేస్తున్నది, ఈనాడు ఏం భుజించగలవు? He said, look here, you have eaten that fish given yesterday. Today what is నేను left ఎన్ని to me? దినములను నీకు చేపలను ఇచ్చి నిన్ను ఆకలి తీర్చేది? How long can I give you fish like this? కాబట్టి నీ ఆకలి తీరేటువంటి మార్గము, చేపలను పట్టేటువంటి మార్గము చక్కగా నీవు గుర్తించుకోమన్నాడు. Therefore better you know the skill of fishing. అప్పుడు ఎవరి పైన నీవు అడగనక్కర్లేదు, Then you don't need to beg. ఎవరిపైన నీవు You ఆధారపడనక్కర్లేదు. don't need to depend. కనుక ఈ ఇతరులపైన ఆధారపడేటువంటి మార్గం లేకుండా తనపైన తాను ఆధారపడేటువంటి యొక్క జీవితాన్ని మనం ఈనాడు వెతుక్కోవాలి. Therefore you should have that life principle so that you don't depend on anybody. You'll ఈ be ఆధారం self-reliant. ఏమిటి? ఆత్మవిశ్వాసమే. But that self-confidence. ఏనాడు భారతీయులు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయారో ఆనాడే ఈ భారతదేశంలో సర్వ విధమైనటువంటి యొక్క సంస్థలు కొన్ని క్షీణించిపోతున్నాయి. That day the Bharatiyas lost this self-confidence. They lost everything. కనుక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. So we have to develop self-confidence. సత్య ధర్మాలను మనం అనుసరించాలి. We should follow Satya and Dharma. ఈ ఆత్మవిశ్వాసంతో సత్య ధర్మాన్ని అనుసరించేటువంటి వాడు ఎవడైనా సరే వాడు భారతీయుడే. If we follow this path of righteousness and speak truth basing on self-confidence, కేవలం that person దేశంలో is పుట్టినంత Bharatiya. మాత్రమే భారతీయుడు కాదు నీవు. By an accident of birth, you cannot call yourself a Bharatiya. ఈ దేశానికి ప్రాణ సమానమైనటువంటి ఈ మూడింటిని నీవు చక్కని దీనికి అనుసరించాలి. These are the life-sustaining principles of Bharat, which you కనుక uphold. విదేశీయులు స్వదేశీయుల భేదము కేవలం దేశాన్ని పురస్కరించుకొని కాదు చెప్పవలసింది. So you cannot say one is a foreigner, one is a native, basing on the వారి land. విశ్వాసముల గురించి మనం విచారించాలి. We have to inquire their faith. అదే విశ్వాసము. That is the true faith. ఆ విశ్వాసమే లేకపోతే ఏముంది కూడా ప్రయోజనం లేదు. Without faith, there is no use of anything else. కనుక ఈనాడు మనం పెంచుకోవాల్సినటువంటిది ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. Therefore, what we have to develop today is the అది self-confidence. నిజమైనటువంటి యొక్క స్పిరిచువల్. That is the true spirituality. ఆ నిజమైనటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది ఈ ఆత్మవిశ్వాసం పైనే ఉంటుండాలి. True spirituality lies on this self-confidence. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈ నూతన సంవత్సరాల కోసమని ఒక సంవత్సరం మనం కాచుకోనక్కర్లేదు. For the celebration of the new year, ప్రతి you don't need సెకండ్ to కూడాను wait. నూతనమైనటువంటి రీతిగా మీరు విశ్వసించి నూతన భావాలతో మీరు ఉత్తేజవంతులు కావాలి. Every second is new. Develop the new, fresh ideas.
దీనిని మనం వచ్చిన దాన్ని వెనక్కు నెట్టుతున్నప్పుడే మనం ముందుకు సాగడానికి వీలవుతుంది. If you swim across, then only you can proceed ahead. నీటిలో పడి నీవు వచ్చిన నీరంతా కూడా వెనక్కి నెట్టుతూ పోయినప్పుడే నీవు ముందుకు పోతున్నావు. Having jumped into the river, you should brush aside all the water and దీనిని swim ఈత forward. అన్నారు. This is what called swimming. నీటి లోపల వచ్చినటువంటి నీరును వెనక్కి నెట్టడం చేతనే మనం ముందుకు కొనసాగిపోతున్నాం. You push all the water backward so that you can swim in the forward ఈతను direction. నేర్చినటువంటి వాడు గీతను నేర్చినటువంటి వాడు ముందుకు సాగిపోతుంటాడు. The one who knows this Gita are swimming amongst the knowledge of Gita, the sacred text. కనుకనే గీతనే ఈత, ఈతనే గీత. Therefore, Gita, sacred text, is Gita, the swimming. ఈ రెండింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకోవాలి. We should understand oneness between the two. మనం పెరిగిపోతున్నామే కానీ మనలో ఉన్నటువంటి యొక్క పవిత్రత ఏమాత్రము పెరగటం లేదు. In fact, the sanctity, the sacred quality within us is not increasing. కొన్ని నిమిషములకు పూర్వము అనిల్ కుమార్ చెప్పాడు, Few minutes back, Anil Kumar said, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా అభివృద్ధి అవుతుందని. he said science and technology are ఈ increasing. నాలెడ్జ్ అంటే ఏమిటి? What is knowledge? తెలివి అంటున్నారు. We say intelligence. తెలివి అంటే ఏమిటి? What is intelligence? ఒక విధమైనటువంటి అన్నింటి యొక్క పరిశీలన చేసి సత్యాన్ని గుర్తించుకునేటువంటిది అన్నారు. This intelligence means observation of all that are around అది and ఎక్కడనో మనం recognizing truth. సంపాదించుకోనక్కర్లేదు. You don't need to acquire. నిరంతరము కూడా మన యొక్క దీంట్లో నిలిచి ఉంటున్నది. It is present within you continuously. దీనినే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అన్నది వేదము. Veda calls it Prajnanam Brahma. ఈ ప్రజ్ఞానం అనేటువంటిది ఏమిటి? What is this Prajnana? ఏదో చదువుల చేతను గ్రంథముల చేతను వచ్చేటువంటిది కాదు. It's not textual information or textual knowledge. ఎప్పటికీ ఉంటుండాలి. It exists all the time. దీనినే కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అవేర్నెస్ అన్నారు. This is called constant integrated awareness. దానినే ప్రజ్ఞానం అన్నారు. This constant integrated ఆ awareness is జ్ఞానం మనము Prajnana. నేర్చుకునేటువంటిది కాదు. It's not the one that you learn. టీచర్లు బోధించేటువంటిది కాదు. It is not taught by a షాపులో teacher. చిక్కేటువంటిది కాదు. You cannot catch hold of it. సప్లై చేసేటువంటిది కాదు. No one can నీవు supply. కొత్తగా నేర్చుకునేటువంటిది కాదు. It's not the one that you can learn afresh. నీయందే ఉంటున్నది. It is there within you. ఉన్నదాన్ని నీవు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు. That which is already latent should become ఈ patent. ఖర్చు ఇక్కడనే ఉంటుండాలి. Here lies the kerchief. కానీ కన్నులు మూసుకున్నప్పుడు When you close your eyes, ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతాము. you go on searching for it all around. కానీ ఉన్నది ఎక్కడది. But it's present there. కన్నులు తెరుచుకోకుండా పోవటం చేతనే దీన్ని ప్రత్యేకమైన పరిష్కారంలో ప్రార్థిస్తున్నాము. As you have not opened your eyes, you go on searching for the ఎప్పుడు kerchief. మన జ్ఞాననేత్రములు మనం తెరుస్తామో అప్పుడు నేరుగా ఆ ఖర్చు పైన పోతుంది. The moment you open the eye of wisdom, naturally you look at the kerchief. దీనిపైన మనం శ్రద్ధను చూపటం లేదు. We are not showing an interest. ఈ లౌకికమైన భౌతికమైన ప్రాకృతమైన విషయాల్లో ఎంత శ్రద్ధాభక్తులు మనం అనుభవింపచేస్తున్నాము. దానిలో ఒక 1000 ఒక భాగం చూసినా కూడా చాలు. Out of the interest we have towards the world and worldly pleasures and worldly properties, if we show 1,000th of such interest, you know the spirituality. కనుకనే So, మనము ఈ ఉండేటువంటి ఈ సంకుచితమైనటువంటి యొక్క దేహముతో అల్పకాలముతో మనం కాలం అంతా వ్యర్థం చేయకూడదు. with this limited life, with this limited body, we should not waste time. ఏ విధమైనటువంటి యొక్క వ్యర్థము కాకుండా దేహాన్ని సార్థకంగా గావించుకోవాలి. We should redeem our lives, make our lives sacred without దీన్ని wasting time. పురస్కరించుకుని శంకర్ల వారు అస్థిరం జీవనం లోకే Basing on the Shankara said life is temporary. అస్థిరం యౌవనం ధనం Youth and wealth are also temporary. అస్థిరం ధారాపుత్రాది The wife and children are also temporary. సత్యం ధర్మం ద్వయం స్థిరం. Truth and righteousness are permanent. ఇవి రెండే మనకు శాశ్వతమైనటువంటిది. These two are permanent. వీటిని మాత్రమే మనం అనుసరిస్తుంటే ఇంక ఏ జపము ఏ ధ్యానము ఏ కర్మను ఆచరించనక్కర్లేదు. When you have these two and treasure them and follow them, you don't need to undertake any penance or meditation. నీ లోపల ఉన్నటువంటి భావాన్ని సత్యరూపంతో నీవు ప్రకటించు. The inner feeling should be expressed by సత్యరూపంతో word of truth. ప్రకటించినటువంటి దాన్ని చేతితో నీవు ఆచరించు. And the truth having been said, you had to be దీనికి practiced. 3 కారణాలు ఉంటున్నాయి. There are 3 reasons behind. రాగద్వేషాలతో దూషితం కానటువంటి చిత్తము, Therefore, the heart which is not polluted by attachment and hatred, అసత్యాదులతో దూషితం కానటువంటి వాక్కు, and the talk which is not polluted by falsehood, హింసాదులతో దూషితం కానటువంటి దేహము, the body which is not polluted by violence, ఇది ఏ పవిత్రమైనటువంటి జన్మము. that is the sacred life.
రాగద్వేషాలతో దూషితం కానటువంటి యొక్క హృదయాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. The heart should not be polluted by any sort of attachment and hatred. అసత్యాలతో దూషితం కానటువంటి యొక్క నాలుకను మనం చక్కగా కాపాడుకోవాలి. And our speech or words should not be polluted by utter lies. హింసాదులతో దూషితం కానటువంటి యొక్క చేతిని మనం సంరక్షించుకోవాలి. And you should have your actions which are not polluted by violence. ఇది నిజమైన మానవుడు సాధించవలసినటువంటి గొప్ప ఘనకార్యం. This is the mighty task that has to ఇంకా be ఎన్ని achieved. తపములు, ఎన్ని జపములు, ఎన్ని ధ్యానములు, ఎన్ని చేసి కూడా ప్రయోజనం లేదు. The other ways of penance and meditation are useless. ఈ రాగద్వేషాలను కొంతవరకు మనం అరికట్టుకోవాలి. Therefore, you have to put under check this ఇది attachment and hatred. రాక్షసుల యొక్క లక్షణాలు. They are the demonic qualities. ఈ మానవతా విలువలు కావు. They are not human values. కనుక So, మనం ఈ మూడింటిని సాధించడానికి దైవం యొక్క ప్రార్థన నిరంతరం కూడా చేస్తూ, దైవం ఎక్కడో ఏ దేవాలయంలో ఉన్నాడని విచారించకుండా దైవం నా యొక్క హృదయ దేవాలయంలో ఉన్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం విశ్వసించాలి. in order to achieve these three principles, you have to pray to God, who is not present ఈ anywhere else. ప్రపంచంలో He is ఇన్ని within you. సౌకర్యాలు అందించడం దేనికోసం? Why all these conveniences are given to you? For ఒక why? చిన్న ఉదాహరణము. A small example. మంచి డండ్ల బెడ్ తెచ్చి వేసుకున్నావు, You have got a very good Dunlop bed. చక్కని అనుకూలమైనటువంటి దిండ్లు పరుచుకున్నావు, You have got a very good pillow. సీలింగ్ ఫ్యాన్ చక్కగా తిరుగుతుండాలి, The ceiling fan is ఎయిర్ working. కండిషన్ మంచి కండిషన్ లో ఉంటుండాలి, Air condition is perfect కానీ order. నిద్ర రావటం లేదు నీకు. Yet you are not able to sleep. ఇవన్నీ ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use of all ఈ these పరుపు conveniences? ఎందుకోసం నువ్వు తెచ్చుకున్నావు? Why have you ఈ brought this? దిండు నీవు ఎందుకోసం తెచ్చుకున్నావు? Why the ఈ pillow? ఫ్యాన్ ఎందుకోసం వేసుకున్నావు? Why the fan నిద్ర then? కోసం నువ్వు వేసుకున్నావు. What for? Only. నిద్ర రానప్పుడు ఇవన్నీ ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? When you can't sleep, what is the use of all these conveniences? అదే విధంగానే దేహం ఉంది, మనస్సుంది, బుద్ధి ఉంది, చిత్తముంది, ఇంద్రియం ఉంది, అంతఃకరణం ఉంది, అన్నీ ఉంటున్నాయి, ఆనందం లేదు. Likewise, you have got the body, the mind and intellect and senses and the inner senses. Yet you ఆనందం don't have లేనప్పుడు bliss. ఇవన్నీ ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? Without the state of bliss, what for all these senses? కనుక ఆనంద నిమిత్తమై ఈ అన్నింటినీ మనం ఉపయోగించుకోవాలి. We have to make use of all these things in order to be blissful. ఈ మనస్సును ఆనంద నిమిత్తమై మనం ప్రవేశపెట్టాలి. Mind should be used so as to be blissful. మన బుద్ధిని విచారణ నిమిత్తమై మనం ప్రవేశపెట్టాలి. Intellect is meant for inquiry. అంతఃకరణను తగినటువంటి పరిశుద్ధము గావించుకోవడానికి The ప్రయత్నించాలి. senses should be kept pure. కాయం చేత పరిపూర్ణమైన పవిత్ర కర్మలు ఆచరించాలి. And with this body, we should do sacred అప్పుడే acts. మనకు ఆనందం అనేటువంటి నిద్ర హాయిగా వస్తుంది. Then you will have this good sleep of bliss. ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. We have to recognize this మన truth. జీవితం రావటం కోసమని నిత్యానందాన్ని అనుభవించాలి, ఆత్మానందాన్ని అనుభవించాలి. The life is gifted so as to enjoy this అంతేకాని eternal కేవలం bliss. పశుపక్షి మృగాదుల వలె తినటము, తాగటము, నిద్రించటము, మరణించటము ఇంత మాత్రంతోనే ఉంటే ఇంక నీవు మానవ జన్మం సార్థకమైనదని ఎట్లా చెప్పగలవు? If you think life is gifted is only for drinking and eating and sleeping, జంతువు what for is a జన్మ human దుర్లభం life? అంటున్నావు. ఏమిటి నీ దుర్లభం? What is it that is impossible to achieve? ఎవరినైనా ఒక విద్యార్థిని పోయి అయ్యా వాట్ ఈస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అని ప్రశ్నించినప్పుడు ఏమిటి ఉండాలి, ఇది చాలా సులభమైనటువంటిదే కదా అంటారు. If you ask any student what is the purpose of life, its answer is so simple. కానా పీనా సోనా మరణ, బస్ ఇది పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. It's only eating and sleeping and dying. That's the purpose of life. ఇది పశుపక్షి మృగాదులు కూడా చేస్తున్నాయి, దానికి కూడా జరుగుతున్నాయి కదా. You find them there in beasts and animals. They చిన్న do- క్రిమికీటకాదులు కూడా ఈ నాలుగింటిని అనుభవిస్తున్నాయి. You find that even among insects. ఇంకా మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి? Then what is that unique in జ్ఞానం humanity? నరాణ అధికం విశేష. This wisdom is an extra quality in humanity. జ్ఞానేన శూన్య పశుకి సమాన. If has no wisdom, is equal to an animal. కనుకనే ఆ విజ్డమ్ రావాలి. So we should have that wisdom. కనుక ఆ విజ్డమ్ అనేటువంటిది నాలెడ్జి. That wisdom itself is knowledge. ఆ నాలెడ్జి అనేటువంటిది ఏమిటి? What is that knowledge? ఇది ఎనర్జీ. That is energy. ఈ ఎనర్జీ అనేటువంటిది దైవత్వము. This energy is divinity. కనుకనే టేక్ నాలెడ్జి, అదే టెక్నాలజీ. So take knowledge. That is technology. నీ నాలెడ్జి నువ్వు తీసుకో, Take this knowledge. దాంతో నీవు జీవితాన్ని సాగించు. Carry on your life sojourn with it. అంతేకాని నీ నాలెడ్జ్ ని వదిలిపెట్టి ఎవరి నాలెడ్జ్ పైన నీవు ఆధారపడితే నీవు ఏ విధంగా సాధించగలవు? Leaving apart your own knowledge and depend on the knowledge of the others, how can you redeem your life? కాబట్టి ఎవరిపైన మనం ఆధారపడకూడదు, So don't depend on anybody. తనపైన తాను ఆధారపడాలి. Be self-reliant. ఈ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, The self-realization. ఈ విధమైన మార్గం లోపల మనము ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. In this path we should develop self-confidence. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రేమకు మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. There's nothing beyond love. ప్రేమనే సర్వస్వరూపము. Love is everything in this world. కానీ ఆ ప్రేమ చేత మనము భౌతికమైనటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి స్వార్థమైనటువంటి విషయాలను త్యాగం చేసి
Therefore, for the sake of love, we should sacrifice all the worldly pleasures. ప్రేమ లోపలనే ప్రవేశించండి. Let us merge in love. కనుకనే గోపికలందరూ ఆశించారు. Gopikas also wanted it. ప్రేమ రహిత మరుభూములలో ప్రేమాంకురములు పొంద ప్రేమావేశముతో ప్రేమ సుధా వర్షము వర్షింపగ హేమ నదులు ప్రవహింపగ మురళి గానము ఎగది. ప్రేమ సుధా వర్షము వర్షింపగ ప్రేమ నదులు ప్రవహింపగ మురళి గానము చేయగది. కృష్ణ గానము చేయగది. అదేను గానము. That is the melody of this అది ఏ music. నీ ఆనందము. That is the bliss. అది ఏ నీ మధురానందము. That is the అది ఏ sweetness. నీ ప్రేమానందము. That is అది ఏ the నీ delight. అద్వైతానందము. That non-dual అది ఏ నీ pleasure. సచ్చిదానందము. అది ఏ నా ఆత్మానందము. That is the eternal bliss. That is the bliss of the spirit or the soul. ఆ ప్రేమ యందే సర్వానందములు ఇమిడి ఉంటున్నాయి. It is in this bliss everything else is contained. కనుక ప్రేమ చేత సర్వమును సాధించండి. So through love you can achieve anything. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. పాప కటే దుఃఖ మిటే లేత రామ నామ. భవ సముద్ర సుఖద నావ ఏక రామ నామ. పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ. నిరాధార కో ఆధార ఏక రామ నామ. మాత పిత బంధు సఖ సబహి రామ నామ. భక్త జనర జీవన ధన ఏక రామ నామ. భక్త జనర జీవన ధన ఏక రామ నామ. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. రామ 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 రామ